हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य साई प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कटाधर वसादि गौरवत बिருंदा, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. முடிச்சிட்டீங்களா பிரபு? இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருந்துச்சுங்க, டைம் ஆச்சு முடிச்சிட்டோம். இல்ல முடிச்சிருங்க, கொஞ்சம் தானே இருக்கு, முடிச்சிருங்க. 15-20 தான் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर अस्थि वासादि गौरव बृंदा हरे कृष्ण माता जय हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण हरे माता जी, हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராச்சும் மங்களாச்சரணம் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? हरे कृष्णा माता जी। சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं जाग्रजातं सकगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च ये कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्ग्रये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वदां स्वगतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्धस्तोगे भद्राणि विधिनोति सुकृत्सदां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 3rd சாப்டர் 11 and 12 ரெண்டு இதை நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அவதாரங்கள் பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவான் பகவான் கிருஷ்ணா தான் மூல அவதாரம் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிச்சுட்டு வரோம். அவருக்கு நம்ம பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா 24 25 அவதாரம் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனா அவரோட அவதாரத்தை எண்ணிக்கையில சொல்ல முடியுமானா சொல்ல முடியாது. எண்ணிக்கையில் அடங்காத அவதாரங்கள் அவர் எடுத்திருக்கிறாரு. இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அவதாரங்களை பத்தி தான் இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை பத்தி தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு இதுல 6வது அவதாரம் பார்க்க போறோம். 6வது and 7வது அவதாரத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப நான் ஸ்லோகம் படிச்சிடுறேன். அதுக்கு பிறகு 3 மாதாஜி 2 பிரபுஜி படிங்க. அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்லோகத்தை இதுல படிக்காதவங்க அதுல படிங்க. எல்லாருமே பிரிச்சு எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கொடுத்து எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படிங்கறத நோக்கத்துல படிங்க. षष्ठम् अत्रेरवद्यत्वं वृद प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकम् अलर्काय प्रहलादित्य ऊचिवान्. हरे कृष्ण माताजी. षष्ठम् अत्रेरवद्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकम् अलर्काय प्रहलादादित्य ऊचिवान्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. षष्ठम् अत्रेरवद्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयायः अन्वीक्षिकम् अलर्काय प्रहलादादित्य ऊचिवान्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. षष्ठम् अत्रेरवद्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकम् अलर्काय प्रहलादादित्य ऊचिवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभु याराவது 2 பேர் படிங்க. प्रभुजी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. படிங்க प्रभु. हरे कृष्णा. षष्ठम् अत्रेरवद्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकम् अलर्काय प्रहलादादित्य ऊचिवान्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. இன்னொரு பிரபு யாராவது படிங்க. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. षष्ठम् अत्रेरवद्यत्वं वृतः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षिकम् अलर्काय प्रहलादादित्य ऊचिवान्. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. अबध्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकम् अलर्काय प्रहलादित्य ऊचिवान्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. மொழிபெயர்ப்பு. புருஷரின் 6வது அவதாரம் அத்ரி முனிவரின் புதல்வராக தோன்றினார். ஓர் அவதாரத்திற்காக பிரார்த்தனையை செய்த அனசூயாவின் கர்ப்பத்திலிருந்து அவர் பிறந்தார். அலர்கா பிரகலாதரிடமும் மற்றவர்களிடமும் யது ஐஹய முதலானவர்கள் ஆன்மீக விஷயத்தை பேசினார். முன்னிலையில் பின்வருமாறு மாதாஜி. நீங்க படிங்க பிரபு. முன்னிலையில் பின்வருவாறு பிரார்த்தனையை ஒரு நிமிஷம். பகவான் தாங்கள் என்னிடமிருந்து திருப்தி அடைந்திருந்தால் கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணணும் மாதாஜி. பொருளரை பகவான்
தத்தாத்ரேயராக அவதரித்தார். அத்திரி ரிஷியும் அனுசுயாவும் அவரது பெற்றோர்களாவார்கள். தாத்ரேயர் எப்படி பகவானின் ஓர் அவதாரமாக பிறந்தார் என்ற வரலாறு பிரம்மாண்ட புராணத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளது. அத்திரி ரிஷியின் மனைவியான அனுசுயா மும்மூர்த்திகளான பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவன் ஆகியோர் முன்னிலையில் பின்வருமாறு பிரார்த்தனை செய்தாள். பெருமான்களே, என்னிடம் திருப்தி அடைந்திருந்தால் தங்களிடமிருந்து ஏதேனும் வரத்தை நான் கேட்கும் என்று தாங்கள் விரும்பினால் தாங்கள் மூவரும் ஒன்றாக இணைந்து எனக்கு மகனாக வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன். இதற்கு பெருமான்கள் சம்மதித்து தாத்ரேயராக தோன்றினார். பிறகு தாத்ரேயரின் உருவில் பகவான் ஜீவாத்மாவை பற்றிய தத்துவத்தை அலர்கா, பிரகலாதர், யது, ஹைஹயர் முதலானவர்களுக்கு விவரமாக உபதேசித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ வந்து இதுல ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா சஷ்டம் அப்படின்னா, சஷ்டம்னா 6 அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். 6வது அவதாரத்தை பத்தி இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 6வது அவதாரமா எந்த அவதாரம் வந்தார் அப்படின்னா, எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி, படிச்சவங்க எல்லாம் அப்புறமா படிக்கும்போது அட்மிட் பண்ணிக்கலாம். 6வது அவதாரமா இங்க எது சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா தத்தாத்திரேயரோட அவதாரம். அவர் யாருக்கு மகனாக பிறந்தார் அப்படின்னா அத்திரி முனிவருக்கும் அனுசுயா தேவிக்கும் மகனாக தோன்றினார். அத்திரி முனிவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து 7 பெரும் ரிஷிகள். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப வானத்துல வந்து சப்தரிஷி மண்டலம் அப்படின்னு இருக்குது. அதுதான் இந்த 7 முனிவர்களும் சேர்ந்ததுதான் இந்த சப்தரிஷி மண்டலம். அந்த முனிவர்களோட ஒருத்தர் இவரு அத்திரி. யாராவது சொல்ல முடியுமா அந்த 7 முனிவர்கள் யாராருன்னு? நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கிறோம். தெரிஞ்ச வரையிலும் சொல்லலாம். ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். அத்ரி, பரத்வாஜர், கௌதமர், ஜமதக்னி, அப்புறம் கஷ்யபர், அப்புறம் வசிஷ்டர், அப்புறம் விஸ்வாமித்திரர். இந்த பேரு 7 பேரும் தான் அந்த 7 பேரும் முனிவர்கள். இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா பிரம்மாவோட மானச புத்திரர்கள். அவராரு மனசால நினைச்சு தோன்றினவர்கள், அதனால மானச புத்திரர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. இவங்களோட மனைவி இருக்க அப்படியா அத்ரி முனிவரோட மனைவியர் பேரு தான் அனுசுயா தேவின்னு நம்ம பார்த்தோம். அவங்க எப்படின்னா கற்பில் சிறந்தவங்க, ரொம்ப ரொம்ப வந்து கற்பில் சிறந்தவங்க. அவங்களோட கற்பை வந்து 3 பெருமான்களும் வந்து சோதிச்சாங்கிறதும் ஒரு புராணத்துல வந்து ஒரு கதையில வருது. அதை நம்ம பார்க்க வேணாம். இங்க பாகவத்துல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம பார்ப்போம். பிரம்மாண்ட புராணத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அனுசுயா தேவி வந்து என்ன செய்யறாங்க, பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் 3 பேர்ட்டையும் போய் வேண்டுறாங்க, பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்க கற்பு நெறியில மட்டும் இல்ல, பக்தியிலையும் சிறந்தவங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்க 3 பேரும் என்னோட பக்தியில வந்து நீங்க திருப்தி அடைஞ்சிருந்தீங்கன்னா, நான் கேட்கக்கூடிய வரத்தை நீங்க கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கொடுங்க. என்ன கேட்குறாங்க, நீங்க 3 பேரும் எனக்கு வந்து மகனா பிறக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து வேண்டுறாங்க. அந்த வேண்டுதலுக்கு பகவான்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, சம்மதம் தெரிவிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட பக்தி அந்த நிலையில இருக்கு. கடவுள்கள்லாம் அவருக்கு குழந்தையா பிறக்கிற அளவுக்கு அவங்க பக்தி இருக்குது. அதனால அவங்க 3 பேரும் என்ன செய்யறாங்க, தத்தாத்திரேயர் உருவத்துல வந்து தோன்றுறாங்க. இப்ப தத்தாத்திரேயர் வந்து தோன்றதுக்கு முன்னாடி அந்த 3 பேரோட அம்சமும் அதுல இருக்கு. எப்படின்னா தத்தாத்திரேயர் வந்து விஷ்ணுவோட அம்சம், அப்புறம் பிரம்மாவோட அம்சமா சோமன், அதாவது சந்திரன் சொல்லக்கூடியவர் வந்து பிரம்மாவுடைய அம்சமா வராரு. அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுமே துர்வாச முனிவர், கோபக்காரரு, சாபம் கொடுக்கறதுல ரெடியா இருப்பார் இல்லையா, அவரு வந்து சிவபெருமானுடைய அம்சம். இந்த 3 பேரோட அம்சங்களும் ஒண்ணு சேர்ந்துதான் அவருக்கு அவங்களுக்கு வந்து தத்தாத்திரேயரா வந்து தோன்றுறாங்க. அந்த தத்தாத்திரேயரா அவர் தோன்றதுக்கு அவருடைய அவதார நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இந்த மனித குலத்துக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம். நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன செய்யறோம், ஆன்மீகத்துல இல்லாம பௌதிகத்துலதான் ஈடுபட்டு இருக்கோம். இந்த ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சி அவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம சுய உணர்வு, செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அதுவும் வந்து நமக்கு கொடுக்கணும். நம்ம எல்லாம் எதுல இருக்கிறோம், அறியாமையில இருக்கிறோம். இங்க பிறந்தோடனே மாயை வந்து நம்மளை என்ன செய்யுது, கட்டுப்படுத்திடுது. அறிவு வந்து பகவானை பற்றிய அறிவு வந்து நமக்கு இல்லாம போயிடுது. இப்ப நம்ம பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்க வந்த பிற்பாடு நமக்கு அது தெரியுது. அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியுமான்னா தெரியாது. அதனால அறியாமையில இருந்து விடுதலை கொடுக்கறது, இது எல்லாம் தான் அவருடைய நோக்கம். அது மட்டும் இல்லாம சத்தியம், தர்மம் இதெல்லாம் வந்து கலிகாலத்துல என்ன வருது, அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அவர் நிலைநிறுத்துறதுக்காக அவர் வந்து தோன்றினார். அவருடைய அவதார நோக்கம் இதுதான். எது ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சி, அப்புறம் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன்,
அப்புறம் அறியாமையில இருந்து விடுதலை கொடுக்கறது, அப்புறம் சத்தியம் தர்மம் இதெல்லாம் நிலைநாட்டுறது. இதுக்காக தான் அவர் வந்து அவதாரம் செஞ்சார். இதை யார் மூலமா அவர் செஞ்சாரு அப்படின்னா அதுதான் வந்து அல்லர்கா, பிரகலாதர், யது, அப்புறம் ஹைஹயர் அவங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து அவர் வந்து விவரமா எடுத்து சொல்றாரு. அது எடுத்து சொல்லி அவங்க மூலமா இந்த உலகத்துக்கு அந்த விஷயங்களை கொண்டு வராரு. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ரொம்ப வந்து இவர் இரக்க குணம் உடைத்தவராம். தன்னை சரணடைந்தவர்களுக்கு அபயம் அளிப்பவர். இப்போவும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது ஒரு கோயில்ல தத்தாத்திரேயரோட ரூபம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க போய் அவற்றை வேண்டுனீங்கன்னா நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த குறைபாடுகள் எல்லாம் நீக்கி நமக்கு நல்ல விஷயங்களை தருவார் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப அடுத்தது நெக்ஸ்ட் 12வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். தத சப்தம ஆஹுத்யம் ருச்சேஜ்ஞோப்யஜாயத சயயாமா த்வயி சுரகணைர் அவாஸ்வயம்புவாந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சதசப்தம ஆகுத்யாம் ருச்சேர்யஜ்ஞோபியாயச்சே ஜாயதே சயாமாத்ரயை சரசகணைர் அபாஸ்வயம்புவாதரம். இன்னும் 2 பேரும் படிங்க. சப்தம மாதாஜி. படிக்காதவங்க படிங்க. எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க. புதுசா ஹரே நிறைய கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. தத சப்தம ஆகூத்யாம் ருச்சேர்யஞ்ஞோப்யஜாயத சயாமாதயை சுரகணைர் அபாத் ஸ்வயாம்புவாந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னொருத்தர் யாராவது படிக்காதவங்க படிங்க. தத சப்தம ஆஹுத்யாம் ருச்சேர்யஜ்ஞோப்யஜாயத சயாமாத்யயை சுரகணைர் அபாத் ஸ்வயாம்புவாந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு யாராவது 2 பேர் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாராவது 2 பேர் படிங்க. பிரபு வைத்தியநாதன் பிரபு. தத சாப்தமு ஆகுத்யாம் ருச்சேர்யஜ்ஞோபயஜாயத ஜயாமா தியை ஜூர கணைர் அபாத் ஸ்வயம்பு வாந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது இன்னொருத்தங்க படிக்கிறீங்களா? பிரபுல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆகுத்யாம் ருசேர்யஜ்ஞோ அவ்யஜாயத சயாமாத்யை சுரகணைர் அபாத்வா ஸ்வயம்புவாந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிங்க பிரபு. ததஹ சப்தம அக்ஷத்யாம் ருஷேர் யஜ்ஞோப்யஜாயத சயமா தை சூரகணைர் அபாத் ஸ்வயம்பு வாந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர் படிக்கலாமா மாதாஜி? மொழிபெயர்ப்பு வேற யாராவது படிக்கட்டும் பிரபு. நீங்க தானே படிச்சுக்க இது. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கலாவதி படிக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. பிரஜாபதி ருஷி மற்றும் அவரது மனைவியான ஆகுதி ஆகியோரின் புத்திரரான யஞர் 7வது அவதாரம் ஆவார். சுயம்புவ மனுவின் ஆட்சி காலம் மாறிய பிறகு அவர் ஆட்சி நடத்தினார். அவரது புதல்வனான யமனை போன்ற தேவர்கள் அவருக்கு உதவியாக இருந்தனர். பொருளுரை. ஜட உலகின் ஒழுங்குமுறைகளை நடத்துவதற்காக ஏற்பட்ட நிர்வாக பதவிகள் தேவர்களுக்கு அல்லது மிக உயர்ந்த புண்ணிய ஆத்மாக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய புண்ணிய ஆத்மாக்களின் பற்றாக்குறை விளையும் போது பகவான் தாமாகவே பிரம்மா, பிரஜாபதி, இந்திரன் முதலானவர்களாக அவதரித்து பொறுப்பை ஏற்கிறார். சுயம்புவ மனுவின் ஆட்சி காலத்தில் இந்திரன் பதவியை ஏற்பதற்கு பொருத்தமான ஜீவராசி கிடைக்கவில்லை. அப்போது பகவான் தாமாகவே இந்திர பதவியை ஏற்றார். யமனையும் பிற தேவர்களையும் போன்ற தமது சொந்த புத்திரர்களின் உதவியுடன் பகவான் யஞர் பிரபஞ்ச நிர்வாகத்தை ஆண்டு வந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தத சப்தமன்னு உங்களுக்கு தெரியும். 7வது அவதாரமா தோன்றினவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யஞர். யஞங்கிறது வந்து யாருன்னா யஞேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவான் விஷ்ணு தான். அவரு தான் வந்து 7வது அவதாரமா தோன்றி இருக்கிறாரு. யாருக்கு பிறந்தாரு அப்படின்னா பிரஜாபதிகள். நமக்கெல்லாம் மனுக்கள்கிட்ட இருந்து பிரஜாபதிகள்லாம் வராங்க. வந்து இது எதுக்காக வராங்க?
இந்த உலகத்துல மனித குலங்களை உற்பத்தி செய்யறதுக்காக வர்றவங்க, ஆட்சியை வந்து நடத்துறவங்க, அதாவது நிர்வாகத்தை நடத்துறவங்க அவங்கெல்லாம். அதாவது இந்த ஜட உலகம் வந்து சரியான முறையில இயங்குறதுக்கு உதவி புரிகிறவங்க தான் பிரஜாபதிகள்லாம். அவங்க அதுல ஒருத்தர் ருச்சி. அந்த அவருடைய மனைவி யாரு? ஆகுதி. ஆகுதி யாரு? சுவாயம்பு மனுவோட ஒரு பெண் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, ருச்சியும் ஆகுதியும் அவங்களுடைய புத்திரனா இங்க வந்து யஞர் வராது, 7வது அவதாரமா வராரு. இப்ப வந்து அவர் எதுக்காக தோன்றுகிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்து இப்ப மனுவோட ஆட்சி நடக்குது. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மனுவா இருக்கிறவர் சுவாயம்பு மனு. அவருடைய பொண்ணுதான் வந்து ஆகுதின்னு நமக்கு தெரியுது. அவர்கிட்ட தான் பிறக்கிறாரு. ஆனா வந்து ஒரு மனுவோட ஆட்சி காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம். அது வந்து 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்ததுதான் அவருடைய ஆட்சி காலம். அது முடிஞ்சோன்னா அவரு நம்ம அடுத்த மனு வந்துருவாரு அந்த ஆட்சிக்கு. அடுத்த மனு வந்து யார் வருவா அப்படின்னா, அதுக்கு யார் ஒருத்தங்க தகுதியா இருக்க உயிர்வாழியோ அந்த உயிர்வாழிக்கு தான் வருவாங்க. அதுக்கு எதுவும் தகுதி இல்லைன்னா அந்த நேரத்துல இப்ப அதான் சொல்லியிருக்காங்க இதுல, ஒரு இந்திரன்ங்கிறதும் ஒரு பிரஜாபதிங்கிறதும் ஒரு பிரம்மாங்கிறதும் ஒரு பதவி. அது அவங்களுடைய பேரு கிடையாது, அவங்களுடைய பதவிக்கு பேரு அது. அந்த பதவிக்கு தகுந்ததான எந்த ஒரு ஜீவராசி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பதவி கிடைக்கும். இந்திர பதவி கிடைக்கும், பிரம்மா பதவி கிடைக்கும், பிரஜாபதிங்கிற பதவி கிடைக்கும். அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். அந்த குவாலிஃபிகேஷன் யாருக்கும் இல்லைன்னா, அதுக்கு தகுந்த உயிர்வாழி கிடைக்கலன்னா அப்ப என்ன செய்வாரு? பகவானே அந்த பொறுப்பை அவர் எடுத்துக்கிறாரு. அது மாதிரிதான் இங்க வந்து சுவாயம்பு மனுவோட ஆட்சிக்கு பிறகு அடுத்ததா வரக்கூடிய மனுக்கான ஒரு ஜீவராசி கிடைக்கல. அதப்ப வந்து யஞரே வந்து என்ன செய்யறாரு? அந்த மனுவா வந்து ஆட்சி புரிகிறார் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருக்கு யாரெல்லாம் உதவி செஞ்சாங்க அப்படின்னா, யமனை போன்ற தேவர்கள், அவங்கெல்லாம் அவங்களோட புத்திரர்கள் போன்ற அவர்கள்லாம் வந்து எதுக்கு வந்தாங்க. அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்தோட ஒழுங்குமுறை அதுதான் வந்து எப்படி நடக்கணும். இப்போ ஒவ்வொன்றும் இப்போ வந்து சூரியனால நமக்கு ஒளி கிடைக்குது, வருணனால மழை கிடைக்குது, வாயுவால காற்று கிடைக்குது இல்லையா? அதுதான் அந்த நிர்வாகம். அந்த ஒவ்வொரு தேவர்களும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்யறாங்க. இறைவனுக்கு அவங்கெல்லாம் வந்து செக்ரட்டரி மாதிரி. அந்த மாதிரி ஒரு செக்ரட்டரியா இருந்து வேலை செய்யறாங்க இல்லையா? அந்த வேலையை ஒழுங்கா நடக்கிறதுக்கு தான் அவர் வந்து அந்த இடத்த எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு அவங்க புத்திரர்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யறாங்க. பிரபஞ்ச நிர்வாகத்தை ஆட்சி புரியறதுக்கான வழிமுறைகளை தான் அவர் வந்து செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தெரியுது. இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு என்ன தெரியுது இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து அப்படின்னா, பகவான் வந்து பல அவதாரங்களா விரிவடைகிறாரு நம்ம கிட்ட. அந்த பல அவதாரங்களா விரிவடைகிறதும் ஒவ்வொன்றுலயும் எல்லாமே என்ன செய்யறாங்க, எதுக்காக விரிவடைகிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளை வந்து சரியான வழியில கொண்டு போறதுக்காக தான் அவங்க வர்றாங்க. அவர்களுடைய லீலா அவதாரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த லீலைகள்ல நம்ம வந்து கவரப்படுறோம். அது போல வந்து ஒவ்வொரு நமக்கு தேவையான வசதிகள், இங்க வாழறதுக்கு தேவையான வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்க சில அவதாரங்கள் வருது. நம்ம வந்து பாடங்களை கத்துக்கிறதுக்கு சில அவதாரங்கள் வருது. நம்மளை வழி நடத்தி செல்றதுக்கு சில அவதாரங்கள் வருது. இப்படி பல அவதாரங்களா பகவான் வந்து நம்ம அவருடைய மகன்கள் எல்லாருமே அவருடைய குழந்தைகள். நாம எல்லாரும் நம்மளை வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு கொண்டு போறதுதான் அவருடைய நோக்கம். அந்த நோக்கத்துக்காக பகவான் வந்து பல விதங்கள்ல அவதாரங்கள் எடுத்து வர்றாரு. நீரிலையும் நிலத்திலையும் பாருங்க, பன்றியாவும் வராகமாவும் நரசிம்மராவும் வந்து அவதாரங்கள்லாம் புரிஞ்சிருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி அவதாரங்கள்ல தான் இப்ப நாம 2 அவதாரங்களை பார்த்தோம். இது எதுக்காக நமக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த ஃபாலோ பண்ணணும். அதை நம்ம வந்து அவர் எதுக்காக அந்த நோக்கத்தை கொண்டு வந்தாரோ அந்த நோக்கத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வழியில நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நமக்கு கற்றுக்க வேண்டிய பாடமா இருக்குது. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தைக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்க வேண்டியது இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹாப்பி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீகா மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். நல்ல ஸ்வீட்டா நல்லா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சப்த ரிஷிகள் ஒரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு. சப்த ரிஷிகள் வந்து அத்ரி, கௌதமர், அப்புறம் வந்து பரத்வாஜர், ஜமதக்னி, வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர், இன்னொருத்தர் கஷ்யபர். புரியுதா பிரபு? மாதாஜி ஜமதக்னிக்கு அப்புறம் யார் மாதாஜி? கஷ்யபர். அத்ரி, பரத்வாஜர், கௌதமர், ஜமதக்னி, கஷ்யபர், வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர். பகவத்கீதையில எந்த இடத்துல இருக்கு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில வந்து 7 பெரும் முனிவர்களும் சப்த ரிஷிகளும் 4 பெரும் முனிவர்களும் என்னிடமிருந்து தோன்றினார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல வருமே பிரபு. 7th சாப்டர் நான் பார்த்து சொல்றேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. I think it is 10th chapter நினைக்கிறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Sorry. Thank you so much மாதாஜி. நான் யூடியூப் ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்களை நான் போஸ்ட் பண்றேன். ஓகே ஓகே.